توانائی بچت پروگرام وفاقی حکومت کا بڑا اعلان، بازار ہوٹل رات 8 بجے، شادی ہالز 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ، 20% سرکاری ملازمین گھر سے کام کریں گے، عمل درآمد سے ملک کو 62 ارب روپے کی بچت ہوگی، فیصلے سے 8 سے 9,000 میگا واٹ بجلی سپلائی بچائی جا سکے گی، گیس فراہم کرنے والی کمپنیاں گیزر کے لیے بچت کے آلات فراہم کریں گی، حکومت کا الیکٹرک بائکس متعارف کرانے کا بھی فیصلہ، وفاقی وزیر خواجہ آصف کہتے ہیں حتمی فیصلہ جمعرات کو ہوگا۔ ابھی تک ہم کرونا سے نکلے ہیں، ان کے نقصانات پورے نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیکھیں عوام جو ہے ہر قربانی دیتی ہے اور دے رہی ہے، حکومت بھی تو کوئی قربانی دے، صرف جو ہے وہ مارکیٹیں بند کرانے سے تھوڑی ہوگا، اب انیمل بدل نکالے نا آپ۔ مشاورت نہ کرنے پر کراچی کے تاجر وفاقی حکومت سے ناراض، 8 کے بجائے رات 10 بجے مارکیٹس بند کرنے کا مطالبہ کر دیا، کہا فیصلہ کرنے سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ شادی ہالز ایسوسی ایشن نے بھی رات 10 بجے ہالز بند کرنے کی مخالفت کر دی۔ توانائی کی بچت کے لیے لوگوں کو سولر پینل کی ترغیب دینے کا مشورہ، آل سٹی تاجر اتحاد کے چیئرمین شرجیل گوپلانی نے اچانک ایسے فیصلے کرنا معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ آج حکومت سندھ نے جو رات کو 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کی پابندی لگائی ہے، اس کی ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے اپنا شاہانہ ایک ایگزیکٹو آرڈر نکال دیا ہے جو کہ ہمیں ناقابل قبول ہے۔ کراچی کے باسی جدید ترین سفری سہولیات سے مستفید ہونے لگے، گرین لائن اورنج لائن کے بعد اب الیکٹرک ٹیکسی سروس شروع کرنے کا اعلان، خواتین کے لیے پنک ٹیکسی چلائی جائے گی، الادین پارک میں 10 ایکڑ ریڈ لائن BRT کا ڈپو بنے گا۔ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس میں بڑی خوشخبری سنا دی۔ الیکٹریکل وہیکل جو EV کی ٹیکسی سروس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ، اس میں ہم 2 فیز لے کے آ رہے ہیں، ایک ہوگی اس میں بلو کلر کی ٹیکسی سروس، ایک ہوگی پنک کلر کی ٹیکسی سروس، اور جو پنک ٹیکسی سروس ہوگی وہ صرف اور صرف خواتین کے لیے ہوگی۔ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے چین بھی پیش چینی کونسل جنرل نے 2 کروڑ 17 لاکھ روپے کا عطیہ دے دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی سے چین کے کونسل جنرل کی ملاقات، کونسل جنرل نے KMC کی تاریخی عمارت اور کونسل ہال کا بھی دورہ کیا۔ ڈاکٹر سید سیف الرحمان کہتے ہیں کراچی اور شنگھائی سسٹر سٹیز ہیں۔ لیاری جنرل اسپتال میں مالی بدعنوانی کا انکشاف، MS پر ٹھیکیداروں کو 5 کروڑ 35 لاکھ روپے جاری کرنے کا الزام، ترقیاتی کام کے نام رقم جاری کی گئی، اسپتال کی خستہ حالی برقرار ہے، وارڈز کی چھتیں گرنے لگیں، واش رومز کے نل نہیں، بیسن تباہ حال ہے، اسپتال کے پیرامیڈیکل ڈاکٹر تنظیموں نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ گورنر سندھ کی IG سے ملاقات، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا، غلام نبی میمن نے مانیٹرنگ کے حوالے سے بریفنگ دی، گورنر سندھ کی اسٹریٹ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت، کمیونٹی پولیسنگ کو مزید فروغ دینے کا حکم بھی دے دیا۔ کامران خان ٹسوری کا کہنا تھا کہ مجرم کو پولیس کا ڈر ہونا چاہیے، عوام کو نہیں۔ منشیات فروش جیل جانے کی تیاری کر لیں، اب سزا سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ چرس کی برآمدگی پر کم سے کم 5 سال قید مقرر، 10 کلو سے زائد پر سزائے موت ہوگی۔ ہیروئن کی 100 گرام مقدار پر 7 سال سزا، 6 کلو سے زائد پر سزائے موت مقرر۔ بھانگ کی برآمدگی پر کم سے کم 3 سال سزا ملے گی، 20 کلو سے زائد مقدار پر سزائے موت ہوگی۔ انٹرمیڈیٹ کے طالب علموں کے لیے بڑی سہولت، اب داخلوں کے لیے بورڈ کے دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے، طالب علم گھر بیٹھے آن لائن انرولمنٹ کروا سکیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین نے آن لائن ویب پورٹل کا افتتاح کر دیا، کہا آن لائن کا مقصد ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہو، رجسٹریشن رقم کی ادائیگی آن لائن ہوگی۔ MQM پیپلز پارٹی معاہدے میں ایک اور پیش قدمی، رابطہ کمیٹی کے رکن محمد شریف ایڈمنسٹریٹر DMC کورنگی تعینات۔ محمد شریف DMC سینٹرل میں ڈائریکٹر چارج پارکنگ تھے۔ DMO کورنگی کا صوبائی مانیٹرنگ کمیٹی، صوبائی الیکشن کمشنر کو خط، ایڈمنسٹریٹر کی تبدیلی الیکشن کمیشن کے احکامات کی خلاف ورزی قرار دی۔ FP
BCCI में खुसूसी तकरीब सदर हाई कोर्ट बार सलीम, चेयरमैन आबाद अल्ताफ ताई की शिरकत। सिविल जज सैफुल्लाह लॉ एंड ऑर्डर कमेटी आबाद के कन्वीनर आसिफ भी रौनक अफरोज हुए। सदर रियल एस्टेट क्लिफ्टन एंड डिफेंस जुबैर बेग की भी शिरकत। रियल एस्टेट सेक्टर के मसाइल पर सर हासिल गुफ्तगू की। सोना एक ही रोज में 3900 रुपये महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,78,800 तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना $1,53,292 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना $12 फी आउंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2,030 रुपये तक जा पहुंची। डॉलर की शदीद किल्लत दरामदी गजाई अजनास पोर्ट कासिम पर फंस गए। लाखों टन दरामदी अशिया खुले आसमान तले क्लियरेंस की मुंतजर। खराब होने का खदशा। दरामद कुंदगान का हुकूमत से फौरी अजनास क्लियर करने का मुतालबा। महकमा तालीम का अनोखा लाडला अफसर। तरक्की के बाद तबादला हुआ मगर सीट ना छोड़ी। DEO सेकेंडरी साउथ को DEO प्राइमरी का चार्ज मिल गया। 2 माह कबल 20वें ग्रेड में तरक्की हुई। अब तक 19 ग्रेड पर बिराजमान। महकमा तालीम ने कमल कुमार को 19 ग्रेड का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया। ग्रेड 19 के 61 जजेस की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के अहदे पर तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। तरक्की पाने वालों में इशफाक मुगल, रबाब फातिमा, खालिद हुसैन लगारी, अजीजुल्लाह खोसो, प्रदीप कुमार, सैयद फरहान जफर और दीगर शामिल। शादिया जाफर की डिप्टी कमिश्नर वेस्ट तैनाती का हुक्मनामा मुअत्तल। शादिया जाफर को अक्टूबर में DC तैनात किया गया था। बल्दियाती इंतखाबात तक तैनाती का हुक्मनामा मुअत्तल। गुलाम कादिर खान एक मरतबा फिर DC वेस्ट तैनात। इमरान रियाज एडिशनल डायरेक्टर FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची तैनात। लियारी नर्सिंग कॉलेज की साबिक प्रिंसिपल शबाना बलोच की ढिटाई। तबादले के बावजूद कॉलेज का चार्ज छोड़ने से इनकार। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, खुद को आग लगाने की कोशिश, होश खो बैठी। शबाना बलोच की हामियों की हंगामा आराई। नए प्रिंसिपल इरशाद अहमद को कॉलेज का चार्ज लेने से रोक दिया। जमात इस्लामी के MPA अब्दुल रशीद को भी जदोकोब किया। कराची एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले मुसाफिर की दीदा दिलेरी। खुद को गैर मुल्की एयरलाइन का अफसर जाहिर करके 50 लाख मालियत का सामान स्मगल करने की कोशिश। कीमती फ़ोन, हैंडबैग्स, गेमिंग डिवाइस, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक अशिया बरामद। कस्टम हुकाम ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची पुलिस चीफ का साइड सुपर हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का दौरा। अहदेदारान ने जावेद आलम को ताजरों के मसाइल से आगाह किया। पुलिस चीफ ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा भी किया। अफसरान को एसोसिएशन के साथ ताउन मजबूत करने की हिदायत। पुलिस चीफ और सीनियर अफसरान को एजाजी शील्ड। कराची बार के नामुंतखब सदर और एडवोकेट आमिर सलीम का सिटी कोर्ट में पुरतपाक इस्तकबाल। वकीला ने एडवोकेट आमिर सलीम को फूलों के हार पहनाए, मिठाइयाँ तकसीम की। आमिर सलीम ने कहा, जो वादे किए हैं वो ज़रूर पूरे करूँगा। सिंध असम्बली का अजलास। वज़ीर तालीम ने टीचर लाइसेंस सिस्टम मुतारिफ कराने का इंदिया दे दिया। कहा, जिसके पास लाइसेंस होगा उसे ग्रेड 16 में मुलाजमत देंगे। MMA के रुकन अब्दुल रशीद की जख्मी हालत में ऐवान ने आमद। सूबाई वज़ीर मुकेश चावला ने अब्दुल रशीद पर नौकरियां मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया। खुर्रमशेर जमान की गुफ्तगू के दरमियान माइक बंद करने पर तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बरतानवी डिप्टी हाई कमीशन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत को बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डिप्टी डायरेक्टर हमीद कमाल और ट्रेड मैनेजर सुमेरा नवीद भी मुलाकात में शरीक। बैरून ममालिक नौकरी पर जाने वालों का मामला। 7.5 लाख अफराद का पाकिस्तान छोड़कर जाने का दावा। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन अदनान पराचा कहते हैं, इदारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के डेटा की जांच करना होगी। इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी वर्कर्स बैरून मुल्क गए हुए हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स सालाना 3 से 31 अरब डॉलर तहसीलात ज़र वतन भेजते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोशन पेंशन सेविंग प्लान भी मुतारिफ।
स्टेट बैंक के मुताबिक रोशन प्लान कर्ज की सहूलत भी फराहम करेगा। सिंध हुकूमत ने 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 26 दिसंबर को क्रिसमस, 27 को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर आम तातील होगी। क्रिसमस के मौके पर बल्दियाती खदमात के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मुतहरिक। गिरजाघरों के अतराफ तामीर और मरम्मत के काम में तेजी। जावेद कल्होड़ का मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस से कबल तनख्वाह देने का ऐलान। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स विंग के तहत एथलेटिक मुकाबले एसेडेड ग्रामर स्कूल और पाकिस्तान नेशनल एकेडमी स्कूल के तलबा की शिरकत। तलबा ने एथलेटिक्स, रस्साकशी और 50 मीटर दौड़ के मुकाबलों में हिस्सा लिया। चौथी लॉ स्टूडेंट्स क्रिकेट लीग का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर कराची की शिरकत। टूर्नामेंट में 8 यूनिवर्सिटीज़ की टीमें मद्दे मुकाबिल। फाइनल 29 दिसंबर को मोइन खान अकेडमी में होगा। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने कहा, हमारी कोशिश है ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स पर तवज्जो दें। इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ हर सतह पे होनी चाहिए। इस तरह से अगर हम इनकी सपोर्ट करते रहें, जो सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सपोर्ट करते रहें, जो ऑर्गेनाइजेशन से अपने CSR में करें, इंडिविजुअल्स हैं वो करें, तो मेरा ख्याल ये है कि हम सोसाइटी से ड्रग्स को ख़त्म कर सकते हैं, क्राइम को ख़त्म कर सकते हैं। ये जो नौजवान हैं इनकी एनर्जीज़ को हमने चैनलाइज करना है अच्छी चीज़ों पे।